Dear plus one Gamma students, good morning. Let us continue the emerging service business in India. Emerging service business in India. In our previous sessions, in our previous classes, we have discussed the franchising and factoring. In this sitting, we are going to discuss another emerging service, logistics. பெயர்ச்சியல் அப்படிங்கிற ஒரு பணியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். This is also one of the emerging service business in India. Today our topic is 16.03 logistics. In our book bag, very short answer is given. Very short answer question is given. What is meant by logistics? What is meant by logistics? Logistics can be viewed as a logical extension of transportation and related areas to achieve an efficient and effective goods distribution system. Logistics can be viewed as a logical extension of transportation and related areas to achieve an efficient and effective goods distribution system. சந்தையோட தொடர்புடைய போக்குவரத்து பணி பெயர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. திறமையான, விரைவான, சிக்கனமான போக்குவரத்தினுடைய விரிவாக்கமே பெயர்ச்சியல்னு சொல்கிறோம். சந்தையோட தொடர்புடைய போக்குவரத்து பணி பெயர்ச்சியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. திறமையான, விரைவான, சிக்கனமான போக்குவரத்தினுடைய விரிவாக்கம்தான் பெயர்ச்சியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். In the logistics chapter, they are giving some related informations. What are they? Logistic management, decisions, key actors, role of government. Okay, we will see them one by one. Logistic management, பெயர்ச்சியல் மேலாண்மை. Logistic management is defined as design and operation of the physical, managerial and informational systems needed to allow the goods to overcome the time and space from the producer to the consumer. This implies that an integrated view of a number of different activities and functions may be required. These activities are represented as a part of value chain called the generic value chain by the porter. All firms are viewed as a collection of primary and secondary activities. பெயர்ச்சியல் மேலாண்மைங்கிறதுல நுகர்வோரோட தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் பொருள் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளிட்ட வளங்களை நுகர்வோரை சென்றடையும் வரையிலான பணிகளை உள்ளடக்கியது ஆகும். பெயர்ச்சியல் மேலாண்மைன்னு சொன்னால் நுகர்வோரோட தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் பொருள் பற்றிய தகவல் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளிட்ட பல தகவல்களை, வளங்களை நுகர்வோருக்கு சென்றடையும் வரை உள்ள பணிகளை உள்ளடக்கியது ஆகும். நுகர்வோரோட தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு
உற்பத்தி பொருள்களை சிறந்த முறையில் பகிர்ந்தளிக்கும் நோக்கத்தோடு இது செயல்படுகிறது. பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைந்த பணியாக பெயர்ச்சியல் மேலாண்மை காணப்படுது. Then the next one is decisions, தீர்மானித்தல். The logistic management involves various decisions that need examination for an integrated system. They are product design, plant location, choice of market, sources, production structures, distribution, dealer networks design, location of warehouses, plant layout and logistics. Allocation design, production planning, inventory management, stocking levels, transportation mode choice, shipment size and routing decisions, and transport contracting, packaging, materials handling, warehousing operations. பெயர்ச்சியில் தொடர்புடைய பல உற்பத்தி சார்புடைய செயல்களோட முடிவுகளை ஆய்வு செய்து தீர்மானித்து ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு முறையாக உற்பத்தி பொருள்களை பகிர்ந்தளித்தலில் ஈடுபடுகிறது. அது என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால், பொருள்களோட வடிவமைப்பு, தளவாட அமைவிடம், சந்தையை தெரிவு செய்தல், உற்பத்தி கட்டமைப்பு, விநியோகிப்பாளர், வணிகர் வலையமைப்பு, உற்பத்தி திட்டம், சரக்கிருப்பு மேலாண்மை, போக்குவரத்தினுடைய வகை, சரக்கை கப்பலில் ஏற்றும் அளவு, வழித்தடம், போக்குவரத்து ஒப்பந்தம், மூலப்பொருள்களை கையாளுதல், அப்புறம் பண்டகசாலை மேம்பாடு, இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இந்த பணிகளை எப்படி செய்ய வேண்டும்னு தீர்மானித்து செயல்படுவது தீர்மானித்தல்ங்கிற தலைப்பில் பயிற்சியலில் கூறப்படுகிறது. கீ ஆக்டர்ஸ், பங்கு பெறும் முக்கிய நபர்கள். ஷிப்பர்ஸ், பயிற்சியலில் யாரெல்லாம் பங்கேற்பாங்கங்கிற தகவலை தர்றாங்க. ஷிப்பர்ஸ், யூசர்ஸ் ஆஃப் லாகிஸ்டிக்ஸ், சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் லாகிஸ்டிக்ஸ் சர்வீஸ், கேரியர்ஸ், rail, road, air, water, pipeline, ropeway, warehouse providers, freight forwarders, terminal operators, ports, stevedores, etc. Government, regulator of logistics, organizations taking proactive managerial attention in coordinating the actors in logistics leads to reduced logistic costs and improved customer service. பங்கு பெறக்கூடிய முக்கிய நபர்கள்: ஏற்றுமதி செய்கிறவர், பெயர்ச்சியல் சேவையை வழங்குகிறவர், ஊர்தியின் வகை, அந்த பொருள்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய வாகனங்களினுடைய வகை, புகைவண்டி, சாலை வழி, ஆகாய வழி, நீர் வழி, குழாய் வழி, கால்வாய் வழி, கயிறு வழி, ரோப்வே, பண்டகசாலை வழங்குபவர், கூலி ஆட்கள், வழங்குனர் அமைப்புகள், துறைமுக மற்றும் கப்பல் சுமை தூக்கிகள் போன்றோர்கள், அரசாங்கம் ஆகியோர், இவங்கெல்லாம் இந்த பங்கு பெறக்கூடிய முக்கிய நபர்களில் வர்றாங்க. பேச்சியலில் பங்கு பெறும் முக்கிய நபர்களை சிறப்பான மற்றும் முறையான வழியில் ஒருங்கிணைத்து செயலாற்றும் மேலாண்மையினால் குறைந்த செலவில் தரமான பயிற்சியல் சேவையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க முடியும். ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட், அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு. The government plays a significant role in logistics in India. The important legislations that affect logistics are central sales tax
and local sales tax, consignment tax, excise duties, octroi and entry tax, use of packaging material, mode what? MOD, VAT, modified value added tax, GST, goods service tax, motor vehicles act and similar acts for other modes, distribution of policies. இந்திய அரசாங்கம் பெயர்ச்சியல்ல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அரசாங்கம் பெயர்ச்சியலை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய நோக்கத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரிகளை விதிக்குது, தனது கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கு. நடைமுறையில் உள்ள இதர சட்டங்களான வாகன ஒழுங்குமுறை சட்டம், அப்புறம் பொருட்களை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய கொள்கைகள், இதையெல்லாம் பெயர்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடிய நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.